মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ স্বশিক্ষণ সমলৰ 2 নং সমলখনৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। ইতিমধ্যে তোমালোকে মোৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ'ত অসমীয়া আৰু ইংৰাজী বিষয়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাইছিলা। আজি ইয়াত মই হিন্দীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু তোমালোকৰ টোকা বহীত এই প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ ভালদৰে লিখি ল'বা। তেন্তে ব'লা হিন্দীত আমাক কি দিছে চোৱা। তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক দি দিম। তোমালোকে যিসকলে চোৱা নাই তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা। ইংৰাজী বিষয়টো আমাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া হিন্দী বিষয়টোত চোৱা আমাক কি দিছে। পাঠ্যপুস্তक पल्लव भाग 2 पाठ संख्या 1 भारत हमको जान से प्यारा है। 8वीं कक्षा के पाठ संख्या 1 भारत हमको जान से प्यारा है शीर्षक गीत को ध्यानपूर्वक पढ़ो और प्रश्नों का उत्तर दो। क नंबर दिसे भारत किसकी शान है। तो मैं उत्तर लिखिছোঁ भारत सदियों से दुनिया की शान है। ख नंबर प्रश्न तो दिसे भारत की राजभाषा क्या है। भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है। मैं भाषार कथा तो কৈছোঁই লগতে কি লিপি ব্যৱহাৰ হয় সেইটো কৈছোঁ। हिंदुस्तानी किसे कहते हैं। भारत में रहने वाले सभी भारतीय लोगों को हिंदुस्तानी कहते हैं। घ नंबर प्रश्न तो दिसे हिंदुस्तानी किसकी रक्षा में अपनी जान कुर्बान करेंगे। हिंदुस्तानी देश तथा देशवासी की रक्षा में अपनी जान कुर्बान करेंगे। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা। 2 नंबर प्रश्न दिसे भारत के मानचित्र को देखो और प्रश्नों का उत्तर दो। भारतर मानचित्रখন চাবলৈ দিছে আৰু প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছে। क नंबर प्रश्न আছে असम राज्य भारत की किस दिशा में अवस्थित है। असम राज्य भारत की उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। ख नंबर कैसे महाराष्ट्र किस दिशा में अवस्थित है। महाराष्ट्र पश्चिम दिशा में अवस्थित है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार गुवाहाटी शहर को कहा जाता है। जन्मभूमि स्वर्गद्वीपी गरीयसी का अर्थ बड़ों से पूछकर लिखो और चर्चा करो कि कविता के शीर्षक के साथ इनकी समानता है या नहीं। এটা ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এটা শ্লোক দিয়া আছে जन्मभूमि स्वर्गद्वीपी गरीयसी। इस श्लोक का अर्थ है जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। यह श्लोक एक प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक का अंतिम आधा भाग है। यह श्लोक वाल्मीकि रामायण के कुछ पांडुलिपियों में 2 रूप में मिलता है। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে এইখিনি লিখিবা আৰু শেষৰ অংশটোৰ উত্তৰ হ'ল कविता में शीर्षक के साथ इसकी समानता है। 3 नंबर प्रश्न तो दिसे सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाओ। भारत दुनिया का गौरव है। দেখিছা শুদ্ধ হলে রাইট চিন দিবা, যদি ভুল হয় তেতিয়াহলে কাটা চিন দিবা, হয় না, ভুল চিন দিবা। हम सब भारतवासी एक है।
देखिसा भारत में एक ही भाषा बोली जाती है एटू भूल गतिके मैं भूल चिन दिसु सबके लिए अपना देश जान से प्यारा है एटू शुद्ध यार पिছত 4 নম্বৰ प्रश्न की दिसे चुआ आओ हम कुछ भाषाओं एवं भाषाएं बोले जाने वाले कुछ राज्यों के नाम लिखे एतिया भाषा दिसे आरु कोन राज्यत हे भाषा कोৱা হয় हे राज्यर नामটো আমাক লিখিবলৈ দিছে असमिया असम मराठी महाराष्ट्र गुजराती गुजरात पंजाबी पंजाब तमिल तमिलनाडु और पुडुचेरी में बोला जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 5 हमें दिया गया है आओ शब्दों को पढ़ें और उनके अर्थों के साथ मिलान करें। तारमाने आमी शब्दबोर पढ़िब दिसे आरु शब्दर अर्थबोर मिलाब दिसे। एटा आमाक करि दिया आছিলে जान प्राण नियारा निराला गुलिस्ता गुलिस्ता बगीचा शान गौरव कुर्बान बलिदान वतन स्वदेश। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শেষত আমাক এটা প্ৰশ্ন দিছে 6 নম্বৰত भारत महान देश है यह सिद्ध करते हुए 5 वाक्य लिखो। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই উত্তৰটো কিন্তু সকলোৰে একে নহবও পাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই 5টা বাক্য লিখিব দিছিলে মই বাক্য কেইটামান লিখিছো। मेरा भारत देश दुनिया के सभी देशों से महान है क्योंकि इस देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है फिर भी हिंदी को हम सभी गर्व से बोलते हैं। भारत की जनता सरकार बनाती है और चलाते हैं। यहाँ सभी भाईचारे से देश की सेवा करते हैं। हर देशवासी देश की रक्षा के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। तुम्हालोकर मते 5टा वाक्य लिखिबा। मैं 5टा वाक्य लिखिছিলো तुम्हालोके स्क्रीनशॉट লৈ লবা যদি প্ৰয়োজন হয় মোৰ নিচিনাকে লিখিবা আৰু নহলে তোমালোকৰ নিজৰ মতে লিখিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গণিতৰ অংশখিনি মই এই ভিডিঅ'ত তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ গণিতৰ বহুত দীঘল অধ্যায় এটা দিয়া আছে যেটো এটা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' মই তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা যাতে এই ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশন তোমালোকৰ তাত গৈ থাকে। বেল আইকনটো দবাই দিবা যাতে অল নটিফিকেশন অন হৈ থাকে। এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাওঁ। চোৱা এটা পেজ গ'ল এইটো 2 নম্বৰ পেজ গণিতৰ এইটো 3 নম্বৰ পেজ এইটো 4 নম্বৰ পেজ ইয়াত কিছুমান অংক মই তোমালোকক কৰি দেখুৱাব লাগিব। 5 নম্বৰ পেজ গ'ল আৰু এফালে 6 নম্বৰ পেজ 7 নম্বৰ পেজ তোমালোকে দেখা পাই আছা। এইটো 8 নম্বৰ পেজ 9 নম্বৰ পেজ 10 নম্বৰ এইটো 11 নম্বৰ পেজ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়টো এতিয়া মই আলোচনা কৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিজ্ঞানত আমাৰ পাঠ নম্বৰ 18 বৰ্জিত পানীৰ কথা ক্লাছ 7ৰ এটা পাঠ তোমালোকক দিব বিচাৰিছে। এই পাঠত তোমালোকে শিকি আহিছিলা তোমালোকে নিজেই পঢ়িছিলা কাৰণ স্কুলটো খোলা নাছিলে। ইয়াত সমূহ আভাস এটা দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি সকলোৱে জানো যে পানীয়েই আমাৰ প্ৰাণ কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্ৰদূষণ ঔদ্যোগিক বিকাশ আৰু বিভিন্ন কাৰণত পৃথিৱীত খোৱাৰ উপযোগী বিশুদ্ধ পানীৰ ক্ৰমাগতভাৱে নাটনি হৈ আহিছে। সেয়েহে পানীৰ অপচয় ৰোধ কৰাত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। আমাৰ ঘৰ উদ্যোগ চিকিৎসালয় আদিত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই দিয়া পানীখিনিক বৰ্জিত পানী বোলা হয়।
এই বৰ্জিত পানীখিনি উপচাৰ অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি পানী প্ৰদূষণ আৰু অপচয় ৰোধ কৰিব পৰা কথাটো আমি জানো। আহাচোন আমি তলৰ ক্ৰিয়াকলাপকেইটা কৰি চাওঁ। ক্ৰিয়াকলাপ 1 আমাক কৰিব দিছে চোৱা। ইয়াত বৰ্জিত পানীৰ প্ৰকাৰ দিছে, গোন্ধ আছেনে নাই কৈ সুধিছে, থাকিলে আছে বুলি ক'ম, নাথাকিলে নাই বুলি ক'ম। মিহলি হৈ থকা দূষিত কাৰক দ্ৰব্য পানীখিনি গৈ জমা হোৱা স্থান, যদি পুনৰ অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কামটো উল্লেখ কৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শাক পাচলি ধোৱা পানী, ইয়াত গোন্ধ আছেনে নাই লিখি দিয়া আছে। মিহলি হৈ থকা দূষিত কাৰক দ্ৰব্য শাক পাচলিৰ পেলনীয়া অংশ, পানীখিনি গৈ জমা হোৱাৰ স্থান বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত, যদি পুনৰ অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কামটো উল্লেখ কৰা। ফুলৰ টাব, গছৰ গুৰিত দিয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এতিয়া মাছ মাংস ধোৱা পানী, তাত গোন্ধ আছে, মই লিখিছোঁ আছে। ইয়াত দূষিত কাৰক কি বস্তু আছে? মাছ মাংসৰ তৈল পদাৰ্থ তাত মিহলি হৈ থাকে। তাৰপিছত ক'ত পানীখিনি জমা হোৱাৰ স্থানটো ক'ত? একেই, বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত জমা হ'ব পানী। ফুলৰ টাব বা গছৰ গুৰিত দিয়া কামটো নকৰি আমি লাও গছৰ গুৰিত দিব পাৰি। তাৰপিছত বাচন ধোৱা পানী আছে, তাতো গোন্ধ পোৱা যায়। ইয়াত কি মিহলি হৈ থাকে? চাবোন আৰু কাপোৰ ধোৱা পাউডাৰৰ পেলনীয়া অংশ মিহলি হৈ থাকে। ইও গৈ পানি জমা ক'ত হয়? বাৰীৰ চুকৰ 10 স্থানত জমা হয়। তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে চাই লোৱা কি লিখিছোঁ। মই লিখা কথাখিনি তোমালোকে আশা কৰোঁ স্পষ্টভাৱে দেখা পাবা। স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা। ইয়াৰ পিছৰ অংশটোলৈ যাওঁ। ইয়াৰ পিছৰ অংশটোত আকৌ সেই একেটাই টেবুল দিয়া আছে। তাত চোৱা মই কি লিখিছোঁ, তোমালোকে চাবা আৰু ধুনীয়াকৈ লিখিবা। ইয়াত মই লিখিছোঁ গছৰ গুৰিলৈ যাবলৈ নলা খান্দি দিব পাৰি। তাৰমানে গা ধোৱা পানী যদি আমি গছৰ গুৰিলৈ যাব পৰাকৈ নলা খান্দি দিব পাৰোঁ, তেতিয়া গছজোপাই তাৰ পৰা পানীখিনি সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰিব, শোষণ কৰি ল'ব পাৰিব। গাড়ী মটৰ ধোৱা পানী, তাত গোন্ধ নাথাকে প্ৰায়, কাৰণ খুব কম পৰিমাণৰ চাৰ্ফ চাবোনৰ ব্যৱহাৰ হয় আৰু বেছি পৰিমাণৰ পানী ব্যৱহাৰ হয়, গতিকে গোন্ধ নাথাকে। কিছু পৰিমাণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ যেনে চাৰ্ফেই হওক, শ্বেম্পুৱেই হওক, তাৰ অলপ মিহলি হৈ থাকে। ওচৰৰ দ ঠাইত জমা হয়, কিন্তু খেতি পথাৰলৈ যোৱা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি, কাৰণ গাড়ী মটৰ ধোৱা পানী অলপ বেছিকৈ খৰচ হয়। গতিকে সেই পানী যদি খেতি পথাৰলৈ দি দিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে খেতি পথাৰে পানী শোষণ কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৰ্যবেক্ষণৰ পৰা তোমালোকে দেখিলা যে কিছুমান বৰ্জিত পানী পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী হয়, যদিও সকলো বৰ্জিত পানী পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী নহয়। বৰ্জিত পানীখিনি আমি কিদৰে উপচাৰ অৰ্থাৎ পৰিষ্কাৰ কৰি পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তুলিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে বিতংভাৱে জানিবলৈ তোমালোকে পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নং 18 বৰ্জিত পানীৰ কথা, ক্লাছ 7ৰ দেই, এইটো ক্লাছ 8ৰ নহয়, ক্লাছ 7ৰ 18 নম্বৰ পাঠৰ কথাখিনি ভালদৰে পঢ়া আৰু লগতে পাঠটিত থকা ক্ৰিয়াকলাপ 18.3টো বৰ্জিত পানীৰ উপচাৰ কৰি চাবলৈ যত্ন কৰা। এতিয়া তোমালোকক আৰু কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে, প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ মই লিখি থৈছোঁ, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'বা আৰু লিখিবা। খালী ঠাই পূৰ কৰা। পুতি জল এবিধ জুলীয়া আৱৰ্জনা। পুতি জলত থকা নাইট্ৰেট, ফছফেট আদি বিভিন্ন ধাতুবোৰ অজৈব অশুদ্ধি। পুতি জলত থকা প্ৰাণীৰ মল মূত্ৰবোৰ জৈৱ অশুদ্ধি। বেক্টেৰিয়া কলেৰা টাইফয়েড আদি ৰোগৰ কাৰক। বৰ্জিত পানীক উপাচাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক পুতি জল উপাচাৰ বোলা হয় বা বোলে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বাবে মই আজি এই ভিডিঅ'ত হিন্দী আৰু বিজ্ঞানটো আগবঢ়ালোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই তোমালোকলৈ গণিত আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ উত্তৰসমূহ প্ৰেৰণ কৰিম। তোমালোকে মোৰ চেনেলটো অবিৰতভাৱে চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টি ইয়াতে সামৰিছোঁ।